संजय जी आप गली गली में शोर है। संजय जी, आप नरेंद्र प्लीज। मोदी चोर है। नरेंद्र मोदी का दोस्त अडानी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है। आप विषय पर बिजली बोलिए। सप्लाई करता है सर। प्रधानमंत्री पर आप नहीं भारत की प्लीज बिजली speak on चोरी the subject। करके वही रिकॉर्ड भारत पे की जाएगी। बिजली चोरी रिकॉर्ड को करके रिकॉर्ड। बांग्लादेशियों का घर रोशन आप करते हो। संविधान पर बोलिए संजय जी, हमें वही ज्ञान रिकॉर्ड पे बता रहे जाएगी। हो। प्लीज। हमको ज्ञान बता रहे हो। हजारों करोड़ की बिजली चोरी। कोई बांग्लादेशी त्रिपुरा से, बंगाल से, आसाम से, झारखंड पार करके, यूपी पार करके, बिहार पार करके दिल्ली कैसे आ गया? आप लोग घास छील रहे थे क्या? आपकी सरकार घास छील रही थी क्या? कैसे आ गए भाई यहाँ पे बांग्लादेशी? सोच रहे इनसे डर के चुपचाप बैठ जाएंगे। एक बात याद रखना, ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, किसी मोदी और अमित शाह के फरमान से नहीं चलेगा। याद रखना इसको, याद रखना। हमारे पूर्वांचल के भाई, हमारे यूपी बिहार के भाई जो 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, अपने श्रम, अपने खून पसीने से दिल्ली को बना रहे हैं, आप उनको रोहिंग्या करें, आप उनको रोहिंग्या करें। हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत कैसे हुई आपकी? आप बैठे। आप हमारे पूर्वांचल के भाइयों को रोहिंग्या कहेंगे? हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत नहीं होनी चाहिए आपकी। आगे आगे बोले। हमको अगर दर्शन करना होता है मान्यवर, तो हम काशी जाते हैं, महाकाल का दर्शन करने उज्जैन जाते हैं, प्रभु श्री राम का दर्शन करने अयोध्या जाते हैं। लेकिन भाजपाइयों को जब दर्शन करना होता है तो ये मस्जिद में भगवान का दर्शन करने जाते हैं। मस्जिद में भगवान का दर्शन करने जाते हैं। নতুন ক্লোজআপ রেড হট তোমাকে দেয় 6 গুণ বেশি ফ্রেশনেস। এখন ট্রিপল ফ্রেশ ফর্মুলার সাথে সতেজ নিঃশ্বাস 12 ঘন্টা পর্যন্ত। मस्जिद में मंदिर खोज रहे हैं पूरे देश के अंदर। कतर के शेखों के साथ बिजनेस करेंगे, दुबई के शेखों के साथ बिजनेस करेंगे, यहाँ मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की बात करोगे। मैं एक बात इन लोगों को समझाना चाहता हूँ, दिल्ली चुनाव में आ रहे हो, शांति से आना, एकदम शांति से आना। यहाँ पे अगर गंदी राजनीति की, हिंदू मुसलमान किया, तो हमने दिल्ली वालों को सिखा दिया है। जब तुम कहोगे हिंदू मुसलमान, वो कहेंगे स्कूल अस्पताल, स्कूल अस्पताल, स्कूल अस्पताल। अगर जेल वेल की बात करोगे ना, जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा। फिर ऐसी बातें मत करो। आपस में बात नहीं संजय ये जी। धमकी देने की बातें मत करो। संजय जी आपस जेल 3 घंटे ईडी सीबीआई दे दो, सबको भेज दूंगा। अडानी की दलाली करने वाली सरकार हमसे आप सवाल बोले कर रही विषय पर संजय जी। गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। आपस में बात नहीं गाय प्लीज। काटने वाली कंपनी से चंदा माननीय लेने जोशी वाले जी, लोग, प्लीज। ये मंत्री है सरकार के। बच्चों शांत हो जाओ, बच्चों हल्ला मत बैठे करो, सर, प्लीज। बच्चों बैठे। शांत। पूर्वांचल के लोगों को ये बांग्लादेशी कह रहे हैं। आगे मैं नाम पढ़ रहा हूँ। पिछले 10 साल से हिंदुस्तान में किसकी सरकार है सर? क्या यहाँ पे ट्रंप की सरकार है? क्या ओबामा की सरकार है? यहाँ पे, यहाँ 10 साल से किसकी सरकार है? 10 साल से यहाँ पे महामानव की सरकार है। महामानव मंदिरों में घुसने नहीं देते, इनकी मानसिकता ये है। मंदिर के उद्घाटन में इन्होंने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया, क्योंकि वो दलित समाज से थे, ये आदिवासी समाज से हैं। आपकी मानसिकता ये है। 100 वर्ष हो गए आरएसएस को, एक भी दलित, पिछड़ा और आदिवासी आज तक आरएसएस का प्रमुख क्यों नहीं बना? इसका जवाब दो। जनता का प्रतिनिधि चुना जाता है, उसके बाद चुनने के बाद सरकार बनती है, और आप लोग खरीद फरोख्त करके, संविधान को तार तार करके, लोकतंत्र का गला घोट के महाराष्ट्र में सरकार गिराते हो, कर्नाटक में सरकार गिराते हो, मध्य प्रदेश में सरकार गिराते हो, उत्तरांचल में सरकार गिराते हो, अरुणाचल में सरकार गिराते हो। पूरे देश में तोड़ फोड़ खरीद फरोख्त करके सरकारों को गिराने का काम करते हो। बच्चों शांत, बच्चों शांत हो जाओ। बच्चों शांत, बच्चों शांत। चला जा रहा है दिल्ली में। बशीर बद्र की एक लाइन के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। लोगों को उजाड़ना बंद करो।
तुमने अयोध्या में उजाड़ा। Speaking out in an interview with এক সময়ের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এখন ততটাই বিপরীত। বলছি ডোনাল্ড ট্রাম্প ও জন বোল্টনের কথা। ট্রাম্পের আগের প্রশাসনে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা দায়িত্ব সামলিয়েছিলেন বোল্টন। ট্রাম্পের নানা কুকর্ম ফাঁস করে পরিণত হন শত্রুতে। national security আর কয়েকদিন বাদে আবারও ক্ষমতায় বসছেন রিপাবলিকান নেতা ট্রাম্প। তার আগেই বোমা ফাটালেন এক সময়ের ঘনিষ্ঠ সেই জন বোল্টন। সতর্ক করে তিনি বলেছেন ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে বিশ্ব বড় ধরনের সংকটের মুখে পড়তে পারে। এমনকি রিপাবলিকান নেতার ব্যক্তিত্ব ও আগের মেয়াদের শাসন নিয়ে করেন কড়া সমালোচনা। সম্প্রতি ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানকে বিশেষ সাক্ষাৎকার দেন বোল্টন। সেখানে তিনি দাবি করেন কোনো সিদ্ধান্তর ক্ষেত্রে ট্রাম্প বেশ দুর্বল। নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্টের জ্ঞানের গভীরতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন সাবেক জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা। বলেন তথ্য উপাত্ত ছাড়াই কথা বলেন ট্রাম্প। দ্য গার্ডিয়ানকে সাবেক মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা বোল্টন ট্রাম্পের সিদ্ধান্তগুলোকে এক একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের সঙ্গে তুলনা করেছেন। ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বিশ্বের স্বৈরাচারী পুতিন, শি জিনপিং এবং কিম জং উনের মতো নেতাদের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক রয়েছে, এ বিষয়টি সামনে এনে গভীর উদ্বেগ জানান বোল্টন। said were inaccurate. দায়িত্ব থাকাকালীন ট্রাম্পকে নিয়ে দ্য রুম হোয়ার ইট হ্যাপেন্ড শিরোনামে একটি বই লিখেন জন বোল্টন, যেখানে ট্রাম্পকে একজন অজ্ঞ ব্যক্তি এবং সাধারণ ভূ রাজনৈতিক বিষয়ে জ্ঞানের অভাব রয়েছে বলে তুলে ধরেছিলেন তিনি, যে বইটি বিশ্বে আলোচনার জন্ম দেয়। আমার দেশ পত্রিকার প্রকাশক ও সম্পাদক মাহমুদুর রহমান হেজিমনি প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষায় বন্ধুহীন সাম্প্রদায়িক ভারত শিরোনামে একটি কলাম লিখেছেন। তিনি লিখেন, জোট নিরপেক্ষতা এবং সেকুলারিজমের বয়ান নিয়ে 1947 সালে ভারত যাত্রা শুরু করলেও দক্ষিণ এশিয়ায় একচ্ছত্র হেজিমনি বিস্তারের এক অসুস্থ আকাঙ্ক্ষার ফলে এই অঞ্চলের সবচেয়ে ক্ষমতাধর দেশটির অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ধর্মান্ধতার উন্মাদনায় কলুষিত হতে তেমন ভারতের মণিপুর সহিংসতায় নতুন মোড়, নাগা ছাত্রদের ওপর হামলা, কুকিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, ভারত কি বিপদে? মণিপুরের 1.5 বছরেরও বেশি সময় ধরে চলা মেইতেই কুকি সংঘর্ষের মাঝে এক নতুন উত্তেজনা। নাগা ছাত্রদের ওপর কুকি হামলার অভিযোগ। প্রশ্ন উঠছে, এই সহিংসতার ঘটনা ভারতের ভবিষ্যৎকে কিভাবে প্রভাবিত করতে পারে? মণিপুরের পাহাড়ি অঞ্চলগুলি, বিশেষত সেনাপতি এবং উখরুল জেলার মধ্যে নাগা জনগোষ্ঠীর সংখ্যা যথেষ্ট। এখানেই সহিংসতার নতুন মাত্রা দেখা যাচ্ছে। কুকিরা যেভাবে নাগা ছাত্র সংগঠনের কর্মী এবং সমর্থকদের ওপর হামলা চালাচ্ছে, তা এলাকায় এক বিশাল অশান্তির সৃষ্টি করেছে। রবিবার রাত থেকেই সেনাপতি জেলার গমগিফাইয়ে হামলার ঘটনা ঘটেছে। কয়েকটি নাগা ছাত্র সংগঠন যেমন সেনাপতি ডিস্ট্রিক্ট স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন, মাও স্টুডেন্টস ইউনিয়ন এখন পথে নেমে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। যে সংঘাতের সূত্রপাত 2023 সালের 3রা মে থেকে, তা আজও থামেনি। মণিপুর হাইকোর্টের নির্দেশে মেইতেইদের তফসিলি জনজাতির মর্যাদা দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। তারপর থেকেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এই সংঘাতের কারণে মণিপুরের রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় মঞ্চে উত্তেজনা অব্যাহত রয়েছে। তবে কেন কুকিদের বিরুদ্ধে নাগারা হামলা চালাচ্ছে, প্রশ্নটি এখানেই ঘুরে দাঁড়ায়। 2 খ্রিস্টান জনজাতি গোষ্ঠী কুকি এবং নাগা কিভাবে একে অপরের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নিতে শুরু করল? মণিপুরের পরিস্থিতি কিছুটা জটিল, যেখানে একদিকে মেইতেইরা মঞ্চে, অন্যদিকে কুকি এবং নাগাদের মধ্যে তফসিলি জনজাতির মর্যাদা নিয়ে টানাপোড়েন চলছে। নাগা ছাত্র সংগঠনগুলি কুকি হামলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে রাস্তায় নামছে। পুলিশ এবং প্রশাসন বড় অশান্তির আশঙ্কা করছে। এখন যে পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে, তাতে মণিপুরের পাহাড়ি অঞ্চলে কুকি বিরোধী আন্দোলনের কারণে শান্তি বজায় রাখা সম্ভব কি? ভারতের উত্তর পূর্বের এই রাজ্যটি এখন এক চরম সংকটের মধ্যে রয়েছে। সেনাবাহিনী, প্রশাসন এবং স্থানীয় নেতৃত্ব সবকিছুই একে অপরের বিরুদ্ধে। মণিপুরের এই পরিস্থিতি ভারতের শৃঙ্খলা এবং অখণ্ডতায় কী প্রভাব ফেলবে? যখন মণিপুরে সংঘর্ষ চলছে, তখন দেশের অন্য অংশের মানুষ কিভাবে এটি দেখছে? মণিপুরের পরিস্থিতি যদি আরও জটিল হয়ে ওঠে, তা ভারতের নিরাপত্তা এবং জাতীয় অখণ্ডতাকে বিপদে ফেলবে কিনা?
বিশেষত উত্তর পূর্বের রাজ্যগুলোতে, যেখানে এই ধরনের সংঘর্ষে আন্তর্জাতিক সীমান্তের টানাপোড়েন রয়েছে। সেখানে উত্তেজনা বাড়লে তা কিভাবে ভারতের পশ্চিমাদের দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রে পুতিন বাহিনীর বিশাল হামলা। ন্যাটো দেশ থেকে ট্রেনে করে ইউক্রেনে নেওয়া হচ্ছিল ক্ষেপণাস্ত্র, ঠিক তখনই রাশিয়ান বাহিনীর হামলা। এই হামলা ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার সামরিক তৎপরতার একটি নতুন মাত্রা তৈরি করেছে। রাশিয়ার সশস্ত্র বাহিনী প্রযুক্তিগতভাবে অত্যাধুনিক অস্ত্র এবং ড্রোন ব্যবহার করে ইউক্রেনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় আক্রমণ চালাচ্ছে। রাশিয়ান প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, গত সপ্তাহে তারা 32টি নির্ভুল হামলা চালিয়েছে, যার মধ্যে 2টি ইউক্রেনীয় গ্রোম-2 ব্যালিস্টিক মিসাইল লঞ্চার এবং একটি নেপচুন অ্যান্টিশিপ মিসাইল লঞ্চারকে টার্গেট করে। রাশিয়ার প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য এটি একটি বড় সাফল্য, কারণ তাদের অস্ত্র ব্যবস্থাগুলি এখন খুবই আধুনিক এবং শক্তিশালী। গত 28 ফারহান রনিকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছেন শারমিন বেগম, মুখে তুলে খাইয়েছেন, করেছেন আদর শাসন। সেই ফারহানের হাতেই খুন হতে হলো শারমিনকে। ফারহানের পরিবারের সাথে শারমিন বেগমের সম্পর্ক অনেক পুরনো ও আন্তরিকতার। সেই সুবাদে ফারহানের এক ডাকে যান তাদের বাড়িতে, কিন্তু সেখানে যেই হতে হলো নির্মমতার শিকার। বাবার শরীর ভালো না বলে শারমিনকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যান ফারহান। ডেকে নিয়ে মারধর করে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয় শারমিনকে। তারপর প্রমাণ লোপাট করতে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয় তার মরদেহ। মঙ্গলবার সকালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া উপজেলার গাজীর বাজার এলাকায় ঘটে এমন ঘটনা। যিনি বড় করলেন তার সাথে কেনই বা এমন নৃশংসতা? শারমিন বেগমের মেয়েরা বলছেন, পাশের বাড়ি থেকে চুরি করা রাজহাঁস কেটে কুটে রান্না করে দিতে বলা হয় তাদের মাকে। চুরি করা হাঁস রান্না করতে না চাওয়ায় জীবন দিতে হলো তাদের মাকে। চুরি করে আনছে, ও চুরি করে আনার পরে আমার আম্মুরা রেখে নিয়ে বলছে যে হাঁস কাইটা দেওয়ার জন্য আমার আম্মু হাঁস কাইটা দেয় নাই, সেজন্য আমার আম্মুরে ও গলা কাইটা হাত পা বাইন্দা একেবারে পুরাই ফেলছে। স্যার তোমারও কইছে যাওয়ার লাগে। আমার আম্মা ওদের যত বিপদ লাগুক, রাত 12টা বাজুক 1টা বাজুক, ডাক দিলে আমার আম্মা যাইতে রাজি আছে না। কিন্তু হেরা যে আমার আম্মারে লয়া গেছে এই ছেলেটা, কাহাও দেখছে, সাথে আরেকটা লুকও আছিল, ব্রিজটার উপর দিয়া যে লয়া গেছে। শারমিন বেগমের 3 মেয়ে রুমা, জিমা ও লিমা। মায়ের শোকে বারবার জ্ঞান হারাচ্ছেন ছোট মেয়ে লিমা। শারমিনের স্বামী নুরুল ইসলাম স্ত্রীকে হারিয়ে হয়ে পড়েছেন দিশেহারা। স্ত্রীর হত্যাকারীর ফাঁসি চান তিনি। আমি সরকারের কাছে আমার আবেদনা, আমি আমার পরিবারের বদলা, আমি আসামির ফাঁসি চাই, আর কোন আমার বিচার নাই, আর কোন আমার চাওয়া পাওয়ার নাই। এদিকে এই ঘটনায় শারমিন বেগমের বড় মেয়ে রুমা আক্তার বাদী হয়ে থানায় মামলা করেছেন। আখাউড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ সুমিউদ্দিন জানান, হত্যাকাণ্ড নিয়ে ফারহান অসংলগ্ন কথা বলছে। সে বলছে শারমিন বেগম তাকে তাবিজ করেছে, তার এক মেয়েকে সে বিয়ে করতে চেয়েছিল, এসব কারণেই সে এই নৃশংসতা করে। ফারহানের জন্য 5 দিনের রিমান্ড আবেদন করা হয়েছে বলে জানান তিনি। হত্যার ঘটনার সাথে জড়িত থাকার দায় সে স্বীকার করেছে এবং এ বিষয়ে সে বিজ্ঞ আদালতে স্বীকারোক্তি জবানবন্দি প্রদান করার আমরা আশা করতেছি। শারমিনের হত্যাকারী ঘাতক ফারহানের দৃষ্টান্তমূলক বিচার দাবি করেছেন তার পরিবার সহ স্থানীয়রা। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকে নানা ইস্যুতে মন্তব্য করে সমালোচনার জন্ম দিয়েছেন বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী। নরেন্দ্র মোদীর এই দলের মধ্যে বাংলাদেশ নিয়ে বেশি কটূক্তি করেছেন পশ্চিমবঙ্গের এই নেতা। এবার ভারতীয় পার্লামেন্টে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করায় জনরোষে পড়েছেন তিনি। এর জেরে শুভেন্দুকে জুতা পেটাও করা হয়। প্রশ্ন হচ্ছে, কি বললেন বিজেপি এই নেতা? বিস্তারিত জানাচ্ছেন শেখ ফরিদ। জঙ্গিরা তো রাজ্য চালাচ্ছে জঙ্গিরা, আর আপনার এখানে সাইকেল মিস্ত্রি। তাই মমতা ব্যানার্জিকে জেলে পাঠানো উচিত। ডক্টর ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর থেকেই ঢাকা নয়াদিল্লির সম্পর্ক তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। বিশেষ করে ভারতের ক্ষমতাসীন বিজেপির নেতারা বাংলাদেশ নিয়ে একের পর এক কটূক্তি করেই চলছে। চলমান এই উত্তেজনা ও বাংলাদেশকে নিয়ে বেশি বিষোদগার ছড়িয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের নেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাদের ব্যথা বেদনার
আপনি আমি কেউ অংশীদার হতে পারবো না। এবার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করায় জনরোষে পড়েছেন শুভেন্দু। এমনকি জনরোষের মুখে শিকার হয়ে মারধরের শিকার হয়েছেন তিনি। নির্মাণ কাজেও আমি বেছে নেই সিএসআর। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের নন্দীগ্রামে এক পথসভায় গিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। ভারতীয় পার্লামেন্টে তৃণমূল নেত্রী মমতাকে নিয়ে কুরুচিকর ও অপমানজনক মন্তব্যের জেরে ক্ষোভে ফেটে পড়েন দলের নেতাকর্মীরা। পথসভায় বিজেপি এই নেতা এলে তার উপর চড়াও হন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাকর্মীরা। এ সময় জুতা দিয়েও মারা হয় শুভেন্দুকে। এর আগে ভারতীয় পার্লামেন্টে মমতাকে উদ্দেশ্য করে শুভেন্দু জানান, শরীর থাকলে জ্বর যেমন হয় তেমনি একটু ধর্ষণও হয়। তার এমন মন্তব্যের কারণে পার্লামেন্ট জুড়ে হট্টগোল শুরু হয়। বিক্ষোভে ফেটে পড়েন সংসদ সদস্যরা। খোদ স্পিকারই শুভেন্দুকে থামিয়ে দেন বক্তব্যের মাঝপথে। শরীর থাকলে যেমন জ্বর জ্বালা হয় তেমনি একটু আধটু রেপও হয়। এরপরই নন্দীগ্রামে পথসভায় এসে মারধরের শিকার হন শুভেন্দু। মারধর থেকে রক্ষা পেতে এক পর্যায়ে নন্দীগ্রাম থানায় আশ্রয় নেন তিনি। শেষমেশ পুলিশের নিরাপত্তায় জনরোষ থেকে রক্ষা পান বিজেপি এই নেতা। আপনারা কি সরকারের অংশ? এটা তো আপনাদের ক্লিয়ার করতে হবে। আসলে কারা চালাচ্ছে পর্দার আড়ালে, এটা একটা বিষয়। কোন জায়গায় কোন রকম পরিবর্তন হয়েছে আমি তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না। তারেক রহমান সাহেবই একমাত্র বাংলাদেশটা এখন ওনার হাতে, কিন্তু বিএনপি যাতে হাসিনা না হয়, মানে এটাই হচ্ছে এখন আমাদের ভাগ্য। যে বৈষম্য বিরোধী যারা আছে, ছাত্র কিংবা এখন যারা নাগরিক কমিটি, ওনারা কোন দিকে যাচ্ছেন, কি ফর্মুলায় যাচ্ছেন, কোনো কিছুই ওনারা পরিষ্কার করছেন। আর ওনারা যদি রাজনৈতিক দল করে তাহলে ওনাদের যে 2-3 জন ছাত্র আছে তারা কেন এখনো সরকারে আছে? আমার মনে হয় কিংস পার্টির কথা যে কোনো একজন বলেছেন, কেন বাবা এত লুকোচুরি কি আছে? ঠিক করে বলা যায় না? এটা আমাদের দর্শন হবে, আমরা মধ্যপন্থী হব না কোনপন্থী হব? আমাদের বাবা সরকারে থাকার দরকার নেই, তোমরা নেমে যাও। আপনারা দল করলে কি যে 3 জন উপদেষ্টা আছেন আপনাদের তরফ থেকে তারা কি সরকারে থাকবেন? এখন বাংলাদেশে যদি কিংস পার্টির কথা আমাদের মানে যাদেরকে আমরা অভ্যুত্থানের শক্তি মনে করেছিলাম এবং যাদেরকে আমরা এখনো মনে করছি তারা অভ্যুত্থানে একটা বড় ভূমিকা রেখেছেন বিএনপির কাছ থেকে, এবং তারাও তো আসলে কিংস পার্টির সেই তকমা তো তাদের গায়েও লেগে আছে। তো আমরা এটা কিভাবে এড়াবো সেটা আমরা বুঝতে পারতেছি না, এবং মানে তাদের যে তকমা সেইটা আমরা কিভাবে ট্যাকেল দিব ওনাদের হয়েও সেটাও আমাদের ভাবতে হচ্ছে। এখন সেই সাথে আমাদেরকে কিংস পার্টি বলা হচ্ছে, কিন্তু সুনির্দিষ্ট মানে মনে হয় যেন একটা ভয় দেখানোর জন্য, একটা খুব একটা ভীত সন্ত্রস্ত একটা জায়গা তৈরি করার জন্য মানুষের মধ্যে। কিন্তু একটা সুনির্দিষ্ট কোনো কিছু যদি থাকতো যে আচ্ছা আপনারা এইটা কেন নিলেন, এইটা কেন করলেন, বা অমুক কাজটাতে আপনারা কেন ফ্যাসিলিটেট করলেন বা আপনারা কেন ফ্যাসিলিটেশন নিলেন, সুনির্দিষ্ট হলে তাহলে হচ্ছে একটা জিনিসের কনস্ট্রাকটিভ একটা জায়গায় আমরা যেতে পারি বা ওই জিনিসটা নিয়ে আলাপ করা যায়। বলছে তো সুনির্দিষ্ট ক্ষমতা থেকে দল গঠন করা মানে এটা সুনির্দিষ্ট না, এটা হচ্ছে এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে। কিন্তু যারা সরকারে আছেন তারা তো সরকারের সমালোচনা, যে আমাদের অসংখ্য সমাবেশ হয়েছে, অসংখ্য আমাদের প্রেস রিলিজ গিয়েছে, বিজ্ঞপ্তি গিয়েছে, যেখানে আমরা এমন ভাবে সমালোচনা করেছি যেটা এই মুহূর্তে যারা মনে করছেন নিজেদেরকে মানে সমালোচনা সবচেয়ে বড় দাবিদার, ওনাদের কাছ থেকে আমরা এত চাচাচোলা দেখিনি। কিন্তু আমি সামান্তাকে আবার একটা প্রশ্ন করে আমি আপনার কাছে আসছি। সামান্ত, প্রশ্নটা হচ্ছে আমাদের তো একটা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আছে, তাই না? তাকে তো আপনারাই বসিয়েছেন, আমি ধরে নিচ্ছি কারণ এটা আপনাদের সরকার। এখন ওরা বসায় নাই, ওনারা ইউনূস সাহেবকে বসেছে। হ্যাঁ, উনি ইউনূস সাহেব বাকিদেরকে বসিয়েছেন, তো সেই হিসেবে তো একই দাঁড়ালো, ঘটনাটা তো একই। না, এসব উপদেষ্টাদের সিলেকশনের ব্যাপারে বরং তাদের আরো রিজার্ভেশন আছে কারো ব্যাপারে, তারা এটা পরিষ্কার করে বলেছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ব্যাপারে তারা কোনো রিজার্ভেশন দেয়নি, কারণ তারা আন্দোলন করে আগে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে সরিয়ে এই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এনেছে। না, এখন আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে একজন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তো বিদ্যমান আমাদের দেশে। এখন এটা তো অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই যে বাংলাদেশের অলি গলি টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়াতে চাঁদাবাজি চলছে। তাহলে এখন চাঁদাবাজিটাকে বিএনপি করছে নাকি ছাত্ররা করছে, না কারা করছে? এখন এই প্রশ্নের উত্তর তো আপনাদেরকে দিতে হবে। সাধারণ মানুষ কিন্তু বলবে যে এটা ছাত্রদের সরকার। যদি বিএনপির একজন মানুষও যদি চাঁদাবাজি করে সে বলবে এটা ছাত্রদের সরকার, সুতরাং দোষ তো ছাত্রদের। আপনারা এই জায়গাটা দেরি করে ফেলেছেন, এবং কেন করেছেন এই জায়গাগুলোকে অ্যাড্রেস যদি না করেন, যত দেরি করবেন একদিন দেরি করবেন। রাজনৈতিক দলগুলো তো
অন্য বিদ্যমান যে রাজনৈতিক দলগুলো আছে তারা তো ক্ষমতায় দিতে দেয়, তাই না? আজীবনই আমরা তার সেটা দেখে এসেছি, তারা ক্ষমতার রাজনীতি করে। তারা তো আপনাদেরকে যত একদিন যাবে তত আপনাদেরকে নিচে নামাবে, যাতে করে আপনি কি যাচ্ছেন আরো আগেই রাজনৈতিক দল করা উচিত ছিল। হ্যাঁ, করে কি লাভ হইতো? তারা কি রাতারাতি ওই সক্ষমতা অর্জন করতো ক্ষমতায় যাওয়ার ব্যাপারে, ইলেকশনে জেতার ব্যাপারে? কিন্তু তাদের একটা যে স্পিরিটটা, যে বিপ্লবের যে স্পিরিটটা যারাই ধারণ করতো